اس کے لیے ہمیں علم و ذکر کی فضاؤں کو عام کرنا ہوگا. وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، وہ مبارک علم ہے کہ جب اس کی زندگی بھی اس کی روشنی میں زندگی چلے گی تو ٹھیک چلے گی، اس علم سے ہٹ کے چلے گی تو غلط چلے گی. اس علم کی ہمیں فضائیں بنانی ہوگی. فضا کسے کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طبقے میں اس کی بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں اس بات کی فضا ہے. غریبوں میں، امیروں میں، بادشاہوں میں، فقیروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جب ہر طرف جس بات کا تذکرہ چلے تو کہتے ہیں وہ اس بات کی تو فضا ہے. ہمیں علم اور ذکر کی فضائیں عام کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ والا علم اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں. فضائل کا علم تو ایمانیات میں سے ہے کہ جتنا فضائل کا علم عام ہوگا اتنا یقین میں ترقی ہوگی اور آدمی عمل کے راستے میں بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ کہ عمل کیسے کرنا ہے اس کو پھر علماء کرام سے سیکھنا، اس کے مسائل کو سیکھنا، یہ بھی اسی درجے کا ضروری ہے. اس میں ایک مغالطہ لگ گیا کہ بھی ہمارے ہاں فضائل کی تعلیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتماعی طور پہ ہم فضائل کی تعلیم کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسائل سیکھے نہ جائیں. اس لیے کہ بغیر مسائل کے سیکھے عمل کریں گے تو اللہ جانے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں. فضائل نماز میں لکھا ہے کہ ایک آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اب یہ بے نمازی کو نہیں کہا، نمازی کو کہا. کیا وجہ؟ کہ مسائل کو سیکھے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. کبھی رکوع ٹھیک نہیں کرتا، کبھی سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، کبھی قاعدہ جلسہ میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں. تو اس میں فضائل کے حلقوں کو بھی عام کرنا ہوگا، اور اس رخ پہ ہر مسلمان کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے علماء کرام کے پاس جا کر اپنے حصے کا علم سیکھے. صبح سے شام تک جو چیز ہمیں پیش ہے، گھر کی زندگی کیسے چلانی ہے. ایک ہے ہمارا رواج کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا طریقے بتائے گھر کی زندگی چلانے کے. کمائی کی زندگی ہے تو کمائی کی زندگی ہم آزاد نہیں ہے کہ جیسے دنیا والے تجارت کرتے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے. نہیں، ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے. پھر مال کما لیا، خرچ کیسے کرنا ہے، خرچ کے کیا طریقے ہیں، اس کو سیکھنا. اور اس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اسے سیکھنا. اپنے برادری رشتے داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اس کو سیکھنا. جو کچھ صبح سے شام تک پیش آ رہا ہے اس سب کو ان علماء کرام کے پاس جا کے سیکھنا جنہیں اللہ نے مسائل میں مہارت عطا فرمائی ہے. اس علم کی فضائیں بنانی پڑیں گی. اس لیے کہتے ہیں ہر مسجد میں تعلیم کرو، ہر گھر میں تعلیم کرو. حتیٰ کہ یہاں تک بھی جو بات ہے دفتروں میں جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی دیر ثواب کی نیت سے تعلیم کرو، لوگوں کو اس میں جوڑو. تعلیم علم کی فضائیں بنانی ہے، علم کی فضائیں بنانی. ایسے ہی اللہ پاک کے ذکر کی فضا کو عام کیا جائے. ہر آدمی اللہ کی یاد کرنے والا بنے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنے، اللہ کا دھیان حاصل کرنے والا بنے. اس لیے کہ ذکر سبب ہے اللہ کے دھیان کے حاصل ہونے کا. دھیان کہتے ہیں اس بات کے استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. جتنا دھیان کبھی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہم نافرمانی سے بچتے چلے جائیں گے، فرما برداری بھی پڑھتے چلے جائیں گے. جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں تو وہ غلط بول منہ سے بولے گا. جسے یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا. جسے یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے بالکل قریب ہے، وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ دھیان حاصل ہوگا ذکر پہ محنت کرنے سے. محنت کرنا تاکہ ہمیں اللہ پاک کا دھیان حاصل ہو جائے، اور اس ذکر کو عام کرنا. ہمارے گھروں میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، مصنون دعائیں بھی ہیں، مصنون اذکار بھی ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ہمارے گھروں میں بھی یہ فضا بن جائے، ہمارے محلوں میں فضا قائم ہو جائے، اور مسجد کی جماعت بھی سے گھر گھر میں اس بات کی فضا بنانے کی کوشش کی جائے. بازاروں میں اللہ کا ذکر ہو، دفتروں میں، راستوں میں. کہتے ہیں جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ پاک کے ذکر میں حرکت کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کی رحمت اس پہ برستی رہتی ہے. اللہ کی تو بات ہم ہر جگہ اللہ پاک کی رحمت اترنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو جتنا علم و ذکر کی فضائیں عام ہوگی
इसलिए कि ये इल्म और ये जिक्र यही सबब है यकीनों की तकवीयत का। दावत से आदमी जो यकीन हासिल करता है उसको कुव्वत मिलती है इल्म से और जिक्र से। यही इबादत के सही नए पे आने का जरिए भी यही बनेगा और अखलाक की दुरुस्ती का जरिए भी यही बनेगा। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें तो इल्म और जिक्र की फिजाएं कायम करनी होगी। ये वो आमाल है कि अगर इन पे मेहनत कर ली जाए, अगर इन पे मेहनत कर ली जाए तो इंशाअल्लाह मेहनत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी जिंदा हो जाएगा और जिंदगी के शोबों में नबी अलैहिस्सलाम के तरीके चालू भी हो जाएंगे। इसलिए ये बुनियादी है जिस पे हमें आपको मेहनत करनी है और हर मुसलमान को इन बुनियादों पर मेहनत करने वाला बनाने की मेहनत करनी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, নিজের একিনকে ঠিক করার মেহনতের সাথে সাথে ইবাদতকে সহি নাহজের উপরে আনার মেহনত করার সাথে সাথে নিজের আখলাককে দুরুস্ত করার মেহনতের সাথে সাথে চতুর্থ জিনিস যেটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটা হলো এলেমে জিকিরের ফিজাকে আম করতে হবে। অর্থাৎ সব জায়গায় এলেমের আলোচনা, সব জায়গায় বসবাস করনেওয়ালা পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বুড়া সবাই আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে সময় কাটায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ধ্যান সবার হাসিল হয়। ফেজা কাকে বলে? যে সব এলেমের ফেজা বানাবে, এলেমের ফেজা বানাবে, এই ফেজা কাকে বলে? ফেজা হলো আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত জওয়ান বুড়া সকলের মধ্যেই একটা কথা যদি চালু হয়ে যায় যে ছোট যারা তারাও এটা আলোচনা করতেছে, বড় যারা তারাও এটা আলোচনা করতেছে, ক্ষেত খামারে কাজ করতেছে তারাও এই জিনিস আলোচনা করে, যারা নাকি অফিস আদালতে আছে তারাও একই জিনিসের আলোচনা করে। হ্যাঁ, তখন মানুষ কি বলে, আরে এটা তো একটা ফেজা কায়েম হয়ে গেছে এখানে। ঘরে বাইরে সব জায়গায় যে আলোচনাটা সকলে মিলে করে, সকলে করে, দুইজন একত্রিত হলে করে, পাঁচজন একত্রিত হলে করে, রাস্তায় চলতে চলতে করে, বাজারে করে, দোকানে করে, চায়ের দোকানে করে, এটা হলো ওই জিনিসের ওই কথাটার ফেজা। অনুরূপ ভাবে সব জায়গায় এলেমে জিকিরের ফেজা কায়েম করা, এলেমের চর্চা সব জায়গায়। যে যারা দেখতেছে বলতেছে, ভাই এটা কি করা যাবে, এটা কি খাওয়া যাবে, এটা কি ব্যবহার করা যাবে, ভাই এতটা কিনতে চাইতেছি ব্যবহার করা যাবে, এলেমের ফেজা, এলেমের ফেজা। বলেন যে এটাকে আম করা, সব জায়গায় এলেমের চর্চা শুরু হয়ে যায়। মানুষ নিজের হার কদমকে উঠানোর আগে নিজেকে এলেমের মুহতাজ মনে করে, যে কেমনে উঠাবো জিজ্ঞেস তো করিনি, জিজ্ঞেস করে নেই তারপর। তো মেরে মোহতারাম বুজুর্গ, এলেম আর জিকিরের ফেজাকে আম করা। এলেমটা তো হলো দুই রকম, একটা হলো ফাজাইলের এলেম, আরেকটা হলো মাসাইলের এলেম। বলে যে অনেকে বলে দাওয়াতের মেহনত যারা আমরা করার চেষ্টা করতেছি, করতে তো পারিনি, তাদেরকে বলে তোমাদের কাছে তো খালি ফাজাইলের এলেমেই তালিম। হ্যাঁ বেশক, আমরা যখন আল্লাহর রাস্তাতে যাব তখন আমরা ফাজাইলের হালকাই লাগাবো। এই কথাটা হচ্ছে এই না যে আমাদের মাসলা মাসাইল আর শিখতে হবে না। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলার সকল ইবাদতের সকল হুকুমের মাসাইল আমাদেরকে শিখতে হবে। যার যে জিনিসের সম্মুখীন হইতেছে ওই জিনিসকে নিয়ে সে একজন মাহের আলেম, যিনি কি মাসলা মাসাইল সম্বন্ধে ভালো অবগত, ওনার কাছে যে শিখতে হবে। নামাজটা সহি তরিকা ওনার কাছে যে শিখতে হবে। রোজাটাকে ঠিক রাখার তরিকা ওনার কাছ থেকে শিখতে হবে। কামাই রুজির তরিকা ঠিক শিখতে হবে। এমন না যেন এখন বড় হয়েছি, বিয়ে শাদী হয়েছে, ঘর সংসার হয়েছে, এখন আমাকে কামাই করতে হবে, অবসলমানরা কামাই করতে হবে, আমাকে কামাই করে, আমাকেও কামাই করতে না। এটার আগে ওলামাদের কাছে আমাকে যেতে হবে। ওলামাদের কাছে যে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি একজন মুসলমান, আমি একজন মুমিন, কোন জিনিস কামাই করলে, কিভাবে কামাই করলে, কোন কামাই রুজিতে লাগলে আমার ঈমান ইসলামের কোনো ক্ষতি না হয়, তার কাছ থেকে জেনে আসতে হবে। কামাই করার আগেও কামাই করার তরিকা জানতে হবে, কি কামাই করবো তাও হালাল কি হারাম এটা জানতে হবে।
এখন যখন কামাই হয়ে গেল তখন আবার যেতে হবে যে এখন তো আমি কিছু কামাই রুজি কিছু খরচ কিভাবে করব। এই কামাইয়ের মধ্যে হকদার কে কে আছে, কাকে কাকে দিতে হবে, কাকে কাকে না দিলে কে আমাদের ময়দানে এই কামাইয়ের কারণে খরচের কারণে আমি ঠেকে যাব, ওলামাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা করতে হবে। মেরে মোহতারাম দোস্তান বুজুর্গ, যেমনি ভাবে এই মাসাইলের এলেম জরুরি, অনুরূপ ভাবে ফাজাইলের এলেম জরুরি। ফাজাইলের এলেম তো হলো ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত, কারণ আমলের লাভের কথা মানুষ যখন শুনতে থাকবে, আমলের লাভের কথা মানুষ শুনবে আর ওই অনুযায়ী আমল করবে, তার থেকে ঈমান বাড়তে থাকবে। আমলের দ্বারা কি হবে, ঈমান বাড়তে থাকবে। আর ঈমান যত বেশি বাড়বে তত সে আল্লাহর ভয় তার মধ্যে পয়দা হতে থাকবে। এই জন্য মাসাইলের এলেমও জরুরি, ফাজাইলের এলেমও জরুরি। এমন না যে আমরা তো ফাজাইলের তালিমের লয়ে বসে দিচ্ছি, আমাদের কোন মাসলা মাসাইলের এলেমের কোনো দরকার নেই। না, মাসলা মাসাইলের এলেম আমাদের জন্য জরুরি, খুব জরুরি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ এই ফাজাইলের তালিমের হালকা থেকে আমরা আল্লাহর যখন চলবো তখন এই হালকা তো লাগাবই। নিজের ঘরের মধ্যে ফাজাইলের তালিমের হালকা যেন চলে, নিজের মসজিদেও ফাজাইলের তালিমের হালকাতে আমি বসবো। যদি এটা ফেজা বানাইতে চাই, ঘরে বাইরে বাজারেও যেন ফাজাইলের তালিমের হালকা হয়। বলেন তো, এই পর্যন্ত বলা হয় যে কোনো মানুষ যদি যারা চাকরি করে তাদের যে দুপুরের সময় একটু টিফিনের টাইম থাকে, ওই সময়ের জন্য সে ফাজাইলের হালকা তালিমের হালকা করে বানায়, আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে ডাকে, যাতে করে ওইখানেও এলেমের একটা মাহল, এলেমের একটা ফেজা কায়েম হয়। এলেমের একটা ফেজা কি হয়, এলেমের একটা ফেজা কায়েম হয়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমনি ভাবে এলেম জরুরি, অনুরূপ ভাবে জিকিরও জরুরি। জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার ধ্যান নসিব হয়। আমি যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমি যেন আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে থাকি। সব আমাদের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে, জিকিরের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা নাই। জিকিরকে তো আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে করার জন্য বলছেন। আল্লাহর জিকিরের মধ্যে থাকি। জিকিরের দ্বারা মাকসাদটা কি? জিকিরের দ্বারা মাকসাদ হলো আল্লাহ তাআলার ধ্যান পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে কিভাবে আল্লাহ ধ্যান পয়দা হয়? যে সার্বক্ষণিক ভাবে 24 ঘন্টা তার দিলের মধ্যে এই কথাটা যেন থাকে যে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন আমি কি করতেছি, আল্লাহ তাআলা জানেন আমি কি করতেছি, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন। কোন মানুষের যদি এই কথাটার প্রতি বিশ্বাস থাকে, এখানে থাকে যে আল্লাহ আমি কি করতেছি আল্লাহ তাআলা জানা আছে, আল্লাহ তাআলা জানা আছে, তাহলে সবক্ষণ সে করতে পারবে। আর মানুষ কত সতর্ক হয় যে আমি যেটা করি পুলিশে জানে, রিপোর্ট আছে, র্যাবে জানে, তাইলে আল্লাহ তাআলা জানেন এই কথাটার বিশ্বাস যদি অন্তরে থাকে, তাইলে কত গুনাহ তার জন্য ছাড়া সহজ হয়ে যাবে। কত গুনাহ সে করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন, আমি আল্লাহর সামনে, আল্লাহ দেখতেছেন, তখন কি গুনাহ কাজ করতে পারবে? আর যদি একদিন হাসিল হয়ে যায় চূড়ান্ত যেটা, সেটা হলো আল্লাহ আমার সাথে আছে। আল্লাহর সাথে আছেন এই কি যার ভিতরে আছে, এই বিশ্বাস যার ভিতরে আছে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সে কি আল্লাহর সামনে আল্লাহর জন্য নাফরমানি করতে পারবে? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অধিক পরিমাণে জিকিরের দ্বারা যখন আল্লাহ তাআলার ধ্যান নসিব হবে, তখন গুনাহ ছাড়া সহজ হয়ে যাবে, নেকি করার রাস্তা আমার জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হবে, আল্লাহ তাআলার সাথে আমার দূরত্ব কমতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা কি হয়ে যাবেন? রাজি হয়ে যাবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্যে উনি কি বলছেন? ইলম ও জিকিরের ফেজাকে আম করা, অর্থাৎ এটা ব্যাপকভাবে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সকলেই ইলমের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে, সকলের মুখেই ইলমের আলোচনা, আর সকলের মুখেই জিকির, আল্লাহ তাআলার জিকির। এটা হয়তো যদি হয় একেবারে ঘরের থেকে নিয়ে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত, বাচ্চার থেকে নিয়ে বুড়া পর্যন্ত সকলেই ইলমের চর্চা করে,
সকলেই ফাজাইলে তালিমের হালকার পাবন্দি করে, সকলেই আল্লাহ তাআলার জিকির করে, তখন যে এলেমের জিকিরের ফেজা আম হবে। এলেমের জিকিরের ফেজা যখন নাকি আম হয়ে যাবে, তখন মানুষ সমস্ত রকমের জালালির থেকে, মাহফুজ থেকে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানির থেকে বাঁচতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুমকে সে আল্লাহ তাআলার মনসা মতো পুরা করতে পারবে। এটা আমাদের জীবনের জন্য খুব জরুরি জিনিস ভাই।